السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا يبصر به العباد طريقهم إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل كلامه أحسن الحديث وأبلغه وأعظمه تأثيرا في القلوب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله تعالى የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶቼ ራሴንም እናንተንም ማስታወስ ምፈልግ የሆነ ርዕስ አለ። የምናወራው ርዕስ ትልቅ የሆነ ርዕስ ነው። የሆነ ተራ ወሬ ጉዳይ አይደለም የምናወራው። ወይ አዱኛ ላይ አንድ ልብ ወለድ የተጻፈ መጽሐፍ አይደለም የምናወራው። ዛሬ የምናወራው አላህ ካለ سلا جيتا سلا الله سبحانه وتعالى القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا. يا الله سبحانه وتعالى قال يهونو سلا السنة ورالن يا قرآن يا الله قال جيتا الله سبحانه وتعالى تراروش لا بيوردو نورو تراروش كدمقاتي يمسنك أكتوبت يهونا يا الله قال نو يا قرآن بذا قرآن يسوّج قلب يمستكاكلበት የሆነ የአላህ ቃል ነው የምናወራበት። ቀልቦች የሚረጋጉበት፣ ወንጀሎች የሚማሩበት። ይሄ هو كلام الله جل وعلا القرآن الكريم الفرقان. ስለዚህ ቁርአን ራስንም እናንተንም ማወሳስ ፈልጋለሁ። ስንቶቻችንን ከቁርአን ርቀን የምንገኘው፣ ቁርአን አክሩፈን የምንኖረው፣ ስለ ቁርአን ሲነሳ ጊዜ የለኝም ሰዓት የለኝም እንላለን። ለዚህ ነው የዛሬ የሙሐደራ ርዕስን ያደረኩበት ርዕስም የሚገርም ነው። أليس عندك 20 دقيقة للقرآن يوميا؟ ይሄ ትልቅ የሆነው የአላህ ቃል መመሪያ በአዱኛም በአኽራም ላንተ ብርሃን የሆነው መድኃኒት የሆነው መዳኛ የሆነው ለዚህኛው ቁርአን በቀን 20 ደቂቃ የለክም? ለምን? አስለን ቁርአን የተከበረው የአላህ ቃል ለቀልቦች ሁሉ ህይወትን ነው የሚዘራው። كما قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. እናንተ ሰዎች ወይ ወደ እናንተ ግሳጼ መታለች ምትመክር የሆነችው ከጌታችሁ ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ هو القرآن وشفاء لما في الصدور. ቀልቡ ስላለው በሽታ ሁሉ መድኃኒት የምትሆነው ማለት ነው። وكما قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث. جيت الله سبحانه وتعالى كنققرش ሁሉ ያማረን هو القرآن يورده. وكما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن. እነዛ ሰዎች የአላህን سبحانه وتعالى ቁርአንን አያስተነትኑምን? ይሄ ቁርአን ትልቅን ቦታ ያለው أما عندك
20 دقيقة في اليوم لقراءته وتدبره 20 دقيقة نتاقن اللي تبذينه قرآن وينس الله سبحانه وتعالى قرآن لا ينقرن رسول عليه الصلاة والسلام شكوا يتشكروا باتنقر يتناقروا النقر متاسبون كما قال جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من التنياون بالذيانة جيتا وي هزبوتشي كوهين قرآن أدرقوت يا كرفوت يا راقوت يما يسروبت يما ينوربت يما يسروبت يما ينبوت أكرفوت بلو رسول عليه الصلاة والسلام شكوانا كرف عند زاموني فلك ولذلك ما عندك 20 دقيقة فقط في اليوم لقراءة القرآن وقد يكون عندك ساعات عند ساعات ولا ساعات وإلى سرى وإلى جوتا وإلى ميديا وإلى وري ومن قال لك ومن أمارات عند ساعات نورهال بين مغرب والعشاء قرآن مقراتي كبدهال عند مسكين ده متى كبد قرآن مقراتي كبدهال نقر قني مسكين بر لا يقوم وري لمارات عندنيانك أما عندك 20 دقيقة لقراءة القرآن بسي كذيبوا هالا ده كان 20 دقيقة للقرآن لمستد بمجمرة درجة قرآن مقرات قرآن منبب يالون فضائل الملكة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي أخرجه إمام مسلم في صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يا لحمن التنيا عليه الصلاة والسلام من الذي لالو اقرأوا القرآن قرآن انببوا قرآن انكروا فإنه يأتي يوم القيامة إيه قرآنك يوم القيامة يمتال شفيعا لأصحابه لسه لا نببوا سووج أما لجهونه وكذلك ورد في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه يا لحمن الدنيا عليه الصلاة والسلام من دذيل له كان أنت وسط بلاج من بالوسو كان أنت وسط بلاج من بالوسو يعلهن قالن قرآن تامرو سرتوبت نوربت كذا وهلا يستمرون يا الله حملتني عليه الصلاة والسلام قرآن مقرات قرآن ما استمر قرآن ما استوس كسووች ሁሉ በላጭ እንድትሆን የሚያደርገው በዚህኛው ሐዲስ የምትረዳው وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام النزيانو كقرآن عند حرف ينبب سو عند حرف يقرأ سو كقرآن عند حرف يقرأ سو فله حسنة عند حسنة يصاف الله تعالى ما معنى حرف يميلو من دون يتفلقبت حرف يميلو معنى ብዙ ሰዎች የሚሩት በምንድነው በፊደሉ ነው ለምሳሌ تقول قل ستل ስንት حرف ልትል ነው ሁለት حرف ነው قاف واللام እንደዚህ የሚያስብ ሰው አለ እዚህ ጋር ያለም የተፈለገበት حرف የሚለው የተፈለገበት وهي جملة مفيدة ነው وعندما قال ማለት ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لام ميم بلو كان بوهالا عند القط عند سوس لمن أصلا إيه
مركب يهونو الله سبحانه وتعالى مشركوችን ለመፈተን ያወረው እነዚህ حروفዎች ራሳቸውን የቻሉ حرفዎች ናቸው وذلك حرف ሲባል ከተፈለገበት ቃል ማለት አንድ ቃልን የምታነብ ከሆነ ሐሰና አለልህ ብሎ ያለ አህመድተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸው ነግሩናል እስቲ ሰሃቦችን እንመልከት كيف كانوا مع القرآن እነዛ ደጋግ ሰዎች የሚባሉ ቁርአን ሲወርድ የነበሩ በቁርአን የኖሩ በቁርአን የሰሩ በቁርአን በዛ መንገድ ላይ የሞቱ ሰሃቦች ከቁርአን ጋር እንዴት ነበሩ يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الحديث الذي أخرجه من أبي شيبة في مصنفه وهو حديث حسن قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا እንደዚህ عليه صحابي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والله قلباችን ቢጠራ ኖሮ ከወንጀል ከአጥያት ከተለያየ ከሂስድ ከወንጀሎች ሁሉ ቢጠራ ኖሮ የአላህን ቃልን ቁርአንን ከመቅራት አይጠግብም ብሎ ይናገራል والله ቀልብ ቢስተካከል ቀልብ ንጹህ ቢሆን ቢያንስ በትንሹ 20 ደቂቃን በቀን ቁርአን መቅራትን አታጣለት የፈለክ ባለስልጣን ብትሆን የፈለገ ሀብታም ቢዚ ብትሆን የፈለገ ቁርአን ምታስቀራ ወይ ደግሞ ኡስታዝ ብትሆን ሼክ ብትሆን የፈለሽ ባለትዳር ሆነሽ 15 ልጆች ቢኖርሽ ቀልብሽ ቢጠራ ኖሮ በቀን 20 ደቂቃ ለቁርአን አታጭም ነበር ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا الحديث الذي أخرجه من أبي شيبة في مصنفه هو حديث حسن من أحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن هون الله نودالن يا الله ወዳጆችነን ብሎ መጣራት ዳዕዋ ሁሉም ሰው ይችላል ሁሉም ሰው መናገር ይችላል ይሄ ቀላል ነው ግን ትልቁ ነገር ወዳለ ብለ መናገር አይደለም በመላስ ትልቁ ነገር የሚከብደው በተግባር መስራቱ ነው አላህን ወዳለው አላህ በጣም ወዳለው የሚል ሰው በመላስ አይደለም የሚናገረው በተግባር የሚያስይዘው የሚያመላክተው يقول هذا الصحابي الجليل من أحب أن يعلم أنه يحب الله عند سو أني الله نوداله يميل كهونا الله لم يود ما وكف لك فليعرض نفسه على القرآن أراس القرآن لا يامتو لقرآن يالهم بوتا لقرآن يميستو قرآن مكبر بقرآن منور بقرآن مفارد قرآن مشمدد ይሄን ከቁርአን ያለውን ሁኔታ ቁርአን እሱ ጋር ያለውን ቦታ ይመልከታል ሱብሃንአላህ አሁንም ለቁርአን 20 ደቂቃ የለን በነገራችን 20 ደቂቃ ለምን መደጋግመው ነው አንድ ሰው በትክክል በተጅዊድ ቁርአን የሚቀራ ከሆነ ቁርአን ሙራጃ መኮን በ15 ደቂቃ አንድ ጁዝ ይቀራል ይሄ ቁርአን ያፈዙ ልጆች ያውቃሉ መካከለኛው አንድ ጁዝን ለመቅራት የሚወዝብ ደቂቃ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ጀርቡት አንድ ጁዝ ለመቅራት የሚወዝብ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ሳትሮጥ አይ በማዕና ተጅዊድ መጀመሪያ ቀርታ አስተካከለ ከቀራክ ቁርአን ማስተባበር ከሆነ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ብቻ ቢፈጅብክ አንድ ጁዝ ለመቅራት ይህ ማለት አንተ በወር ምን ታደርጋለህ ቁርአንን ታختማለህ ማለት ሰለፎች الصحابه በብዛት ቁርአንን የሚያختሙት በ7 ቀን ነበር ራሳቸው ቁጥር አላቸው 3 5 7 9 11 የቀሩ ይላሉ ምን ማለት ነው ይሄን ቁጥር አፈዘልኝ ዛሬ ሳብን ማስተምራችሁ 3 5 7 9 11 ከዛ የቀሩ የመጀመሪያው ቀን ላይ 3 ሱራን ይቀራሉ فاتحة أتقدرن سورة البقرة آل عمران سورة النساء كذا بوالا مائدة ياري ميولتين يكن دقمو أمست يكرانو بمعنى بسبات كان قرآن يختمون نبا إيه دقمو يارشالوت صحابي فدام مشغول يهونوت بور ياخ بأربع كان يختمان كذا يسال عند سو بأربع كان قرآن سيختم كالفو إيه سو يكسوا
የሙስሊምነትን ስም ኢስላም የሚለው በስም ተሸክሞ የሚዞረው በረመዳን ቁርአን እንቀራለን መስጊዳችን ሞልቷል ሙስሐፍ ካለበት ቦታ ይወጣል በረመዳን የምትቀረው የአላህ ቃል ነው ይሄ የአላህ ቃል ደግሞ በረመዳን ብቻ ነው የተፈለገው ሁሌ እንድታነበው ይፈለጋል ሁሌ በየቀኑ ይሄ ቁርአን መቅራት አለበት ጊዜ የለኝም እንዳትል እስቲ ራስህን ጠይቅ ልክ ሞባይል ከፍተ የማሁም ሚዲያም ከማየት በፊት እስቲ ቁርአንን ክፈትና አንብብ ሞባይል ላይ ቁርአን አለና 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት እኮ ሚዲያ ላይ ገብተን እናሳልፋለን ግን እስቲ ዛሬ እኔ 30 ደቂቃ ቁርአን ልቅራ ብለህ ቁጭ በል والله ታደርገዋለህ 20 ደቂቃ ያልኩት ለዚህኛው ምክንያት በቀን 20 ደቂቃ አሁን ሰውም ያው የሚያቀር ምክንያት አለ ቢዚ ነኝ ይላል ስራ አለብኝ ልጆች አሉብኝ ርዝቅ ፈልጋለሁ ይላል ችግር የለው እቺን 20 ደቂቃ እኔ በ5 ነው ማካፈልልህ 20 ሲካፈል ለ5 ስንት ነው ችግር የለውም 30 ሰው 30 ሲካፈል ለ5 ስንት ልክ ዙሁር መስጊድ ስገባ 6 ደቂቃ ብቻ ቁርአንን ቅራ ሰዓት ያዝ ችግር የለብም ወይ ነው በሌላ አቆጣጠር ልክ መስጊድ እንደገባ ለዙሁር ሰላት ከሙስሐፍ ሁለት ወረቀትን ቅራ بمعنى 4 صفحات 4 ገጽ ስንት ገጽ 4 ዓስር ስመጣም 6 ደቂቃ ቅራ بمعنى ሁለት ወረቀትን ቅራ 4 صفحة ስንት ሆነ 8 مغرب العشاء والفجر بمعنى 10 ወረቀት 20 ገጽ ትቀራለህ 20 ገጽ 10 ወረቀት ስንት ጁዝ ነው አንድ ጁዝ ነው ይሄ ከብዳን ራስህን ጠይቅ እዚህ ሰሃቦችን ከቁርአን ጋር የነበራቸውን ሐል እንመልከት እነዛ በላጭ የሚባሉ ዘመን ላይ የነበሩ ሰሃቦች ከነዛ ውስጥ አንድ ሰሃቢ ነበረ الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه وأحمد في المسند وحسن الألباني في صحيح أبي داود قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ذات الرقاع فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يأكلنا أو من يحفظنا الليلة كذا عندك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كرسول عليه الصلاة والسلام يهونة تنهيدنا له غزوة ذات الرقاع يبالا كذا يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام يونا بوتا كدرسوا بوهالا يونا بوتا لي معرفن فلقوا سيعرفوا ከሰሃቦችን የሆኑ ሰዎችን ጠይቁ ማኑ ዛሬ የሚጠብቀን እኛን ተኛለን የሚጠብቀን ሰው እንፈልጋለን ለጂሃድ የወጣ ነው መንገድ ተጉዞናል ደክሞናል ومع ذلك የሚጠብቀን ሰው እንፈልጋለን ቢያንስ የቀሩ ሰሃቦች ይተኛሉ እነዛ ይጠብቃሉ በዚህ ጊዜ فقال رجل من الانصار ورجل من المهاجرين نحن ሁለት ሰዎች ራሳቸውን ሰጡ አንዱ ከሙሃጅር ነው አንዱ ከአንሳር የሆነ ነው እኛ እንጠብቃቸዋለን ተባለ ተኙ ችግር የለባቸው ተኙ አብሽሩ አሏቸው በዚህ ጊዜ ሁለቱ መጠበቅን ጀመሩ ሁለቱ ሲጠብቁ ያኛው ሙሃጅሩ አንሳሩ ምን አለው ተኛ ችግር እኔ እጠብቃለሁ ዛሬ ከደከመኝ ቀሰቀሳል አንተም ተኛ ነው ከዛ አንሳሩ ተነሳና መጠበቅን ጀመረ ሰሃቦችን የሚጠብቀው ጠላት መጥቶ እነሱ እንዳይጎዳ በዚህ አጋጣሚ ለምን ሰላት አልሰግድም አለ ለምን ቁርአን አልቀራም አለ ከዛ ቆመና መስገድን ጀመረ ቆሟል ሲመለከት አንድ ጠላት ሙሽሪክ መጣና ሲመለከተው ሰውዬው አይንቀሳቀስ ይሄ ሰውዬ ወይ የሆነ ጸሎት ላይ ነው ያለው ማይንቀሳቀስ ምክንያት አለው ብሎ ከሩቁ ወረወረበት ጦር ወረወረበት فأصابه ያ ጦር መታውና ነካው ማንን አንሳሩን በዚህ ጊዜ ያ ሰሃቢ አንሳሩ ውስጥ የገባውን ጦርን አወጣና ወረወሩና በዛው ቀጠለ ሰላቱን
ሁለተኛውንም አከታተለና ያ ሙሽሪክ መታውና ወጋው አሁንም ሁለተኛ ጦር አወጣና ወረወረ ወደ ሰላቱ ቀጠለ فرماه بثالث ሶስተኛ ላይ ሲወረወረ ጎዳው ከዛ ቶሎ ብሎ ሩኩዕ አደረገና አጠገቡ ያለውን ሰውዬ አይ من المهاجرين ቀሰቀሰው ልክ ያኛው ሙሃጅር ሲነሳ ያ ጠላት ሙሽሪክ ሸሸ በዚህ ጊዜ ያኛው ሙሃጅር አንሳሩን ጠየቀው فقال له صاحبه سبحان الله الا ايقفتني اول ما رماك لك مجمع እንደወረወረብክ لك مجمع እንደነካክ لك مجمع እንደተጎዳክ ለምን አልቀሰቀስከኝም አለው ኢናክ እስክትጎዳ ራስን ጠብቃለህ እንዲያለው فقال له كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها إني هل مكران ሲወረወርብኝ አንድ ሁለት ሶስት እየተባለ ሲወረወርብኝ ያ ሁሉ ቺዬ በዛ ሁኔታ ላይ የቆየሁበት ምክንያት የሆነችን ሱራ እየቀራው ነበርና እቺኛው ሱራ ማቋረጥ አልፈለኩም እየተገደለ እየተጎዳ እየደማው ህመሙ ውስጡ እያለ ግን የጀመረውን ሱራ ላለማቋረጥ በዛው ቀጠለበት እኛ ዛሬ ቁርአን ለመቅረው መስጊድ ስንገባ ቁርአኑ አጠገባችን ነው ሞባይላችን አጠገባችን ቁርአንን ከፍታለን ሞባይል ቼክ እናደርጋለን ቁርአን አንድ መስመር እንቀራለን አንድ መስመር ዋትስአፕ እናነባለን ግማሽ ሰፍሐ እንቀራለን 2 3 5 ደቂቃ ቲክቶክ እናያለን መስጊድ ቁጭ ብለን انظر الصحابه رضي الله تعالى عنهم راسكن كنذا فتش راسك كنذا قايا اياቸው አሁን ሌላ ቅሳ ሊጨምርላችሁ أسيد بن حضير የሚባል صحابي አለ الحديث الذي أخرجه إمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط دون صحابي سورة الكهف يقرأ نبر كذا عندك አጠገቡ ደግሞ የታሰረ ፈረስ አለ በጣም የታሰረ ፈረስ ቁርአን እየቀራ فغشته سحابة የሆነ ዳመና ነገር መጣና ሸፈነው ቁርአን የሚቀራውን ሰሃቢ فجعلت تدنو وتدنو ያቺ የሸፈነችው ነገር ወረሱ የጠጋች መጣች وجعل فرسه ينفر ፈረሱ ደግሞ ማምለጥ ይፈልጋል መሮጥ ይፈልጋል ግን ታስሯል የፈረሱን መበርገግና መሮጥ ሲመለከት ሰሃቢው ቁርአኑን አሳጠረና አቆመና ጠዋት ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሄደ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገራቸው በዚህ ጊዜ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም قال له تلك السكينة تنزلت القرآن يعني ያቺኛው እኮ መረጋጋት ነው ቁርአንን በመቅራትህ ባንተ ላይ የወረደች የነበረችው መረጋጋትና ሰኪና ነው አሉት وفي روايه تلك الملائكه كانت تسمع لقراءتك ያየከው ዳመና ፈረሱ ደንግጦ ለመሮጥ የፈለገው መላእክቶች ነበሩ ካን የመጡበት ምክንያት ደግሞ የአላህን ቃልን ቁርአንክን ያንተን አቀራረብ ለማዳመጥ ተባለ ሱብሃንአላህ ቁርአን ሲቀራ የሚያዳምጥልክ ማን ነው መላእክቶች ናቸው ሌላ ቅሳን ጨምር ተሚም الداري ابي رقيه የሚባሉ صحابي الحديث الذي اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف وذكره ابن كثير في تفسيره وهو باسناد حسن تميم الداري عندكن قوم مسكن يجمران أنه ردد هذه الآية حتى أصبح أفلا يتدبرون القرآن الصحابي بتكبرني يا سيد ذلكن يا رمضان لاي ملو قرآن يتكررلن برمضان ملو عند سو ميارس አታገኝም ቀልቡ ሚንቀጠቀጥ አታገኝም ለቁርአን ሐሳብ የሚሰጥ አታገኝም ግን ልክ ኢማሙ اللهم اهدنا ሲል ታለቅሳለህ ማልቀስ የነበረብህ እኮ ዱዓ አይደለም ቁርአን ላይ ነበር ማልቀስ የነበረብህ እኮ ቁርአን እኮ ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም እየነገረክ ነበር
ማልቀስ የነበረብህ ቁርአን እኮ ያለብህን ችግርና መከራን እየነገረክ ነበር ማልቀስ የነበረብህ እየተቀረብክ የነበረው ቁርአን መዳኛ መንገድን እንደሆነ እየነገረክ አታለቅስም ልብክ አይንቀጠቀጥም እንደዛው ነው ያለው ግን ኢማሙ اللهم اهدنا ሲል ربما የሚለው ዱዓ ራስ ማዕና አታውቀውም ዱዓ ብቻ መሆን ሰማና አሚን ትላለህ እዚህ ነው አንዳንድ ቁራይ በተለይ ወለዴዎች ህፃናቶች ዒልም ያያቁ ቁርአን ብቻ ያፈዙ ቁርአን የሚያፍዙ ቦታ ላይ እንዲያፍዙ የሚሰጣቸው ዱዓ አለ ያፍዛሉ ወይ ከሱዴስ ወይ ከማሂር ወይ ደግሞ ከያሲር የሰሙትን 30 ደቂቃ ዱዓ ሐፍዙ ይመጡላል ከዛ ባንተ ሙራጃ አድርጉባ ربما በዛ ዱዓ ላይ እኮ አኽታ አለበት የአቂዳ ችግር ሊወረበ ይችላል ከቁርአን ከርስ ያልመጣ ዱዓ ነው አፍደል ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የለመኑበት ዱዓ ያ ሁሉ ይረሳል اللهم اهدنا ራሱ አንዳንድ ኢማሞች ረስቶታል በዘመናችን الا من رحم ربي ቁርአን ያ ሁሉ ረመዳን ሲነበብልክ ምንም አይመስልም ማስተንተን አታቀማ ለምን ቁርአን አታቆም አትቀራውም ትርጉሙን አታቆም እንዴት አስተነተናል ግን ይሄ ሰሃቢ ተሚም الدار رضي الله تعالى عنه انه ردد هذه الايه حتى اصبح እቺን ቁርአን አየም ሲደጋግም ለሊቱን ሙሉ እያስተነተነ ሲደጋግም አነጋ ምን የሚለው ነው أم حسب الذين اشتروا السيئات የሚለው እነዛ ሰዎች ያስባሉ ወንጀል ላይ ጥፋት ላይ የገቡ ሰዎች ወንጀል አስጨነቀው ያጠፋው ጥፋት አስጨነቀውና ይሄ ሲደጋግም አነጋ እኛ ይያርለም ስንት ነገር ወንጀል እየሰራን ጥፋት እያጠፋን እየተነገረን ላኑባሪ አንጨነቅበት ከኛኮ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነበሩ ሙሽሪኮች ይሻላሉ በቁርአን ዙሪያ ይሻላሉ ቁርአን እንደሆነ ስለሚያውቁ ነው መዳኛ መንገድ እንደሆነ ስለሚያውቁ ነው ومع ذلك ግን ተከበሩ ግን ስለ ቁርአን ክብር ያውቃሉ قصه ልንገራችሁ ይሄ قصه ذكر ذلك ابن اسحاق في السيره قال اجتمع ابو سفيان بن حرب وابو جهل بن هشام واخنس بن شريق فخرجوا ليله ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته الناس በዘመናቸው የነበሩ ትላልቅ የመካ ሙሽሪኮች ናቸው አቡ ሱፊያን بن حرب ابو جهل بن هشام والاخنس بن شريق ሶስቱ የሚታወቁ ሙሽሪኮች ናቸው ረሱል አዛም ያደርጉ ረሱል የሚያሰቃዩ እስምና እንዳስፋፋ ሰዎችን አዳም ያደርጉ ናቸው ግን አንድ ቀን ለሊት ወጡ ሶስቱ ለምን ወጣቃል ሰው ሊያሰግሩ እኮ ያለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሊትም ቆሞ ይሰግዱ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ቁርአን ይቀሩ ያን ቁርአን ለማዳመጥ ተደብቆ ይሄዱ ነበር ሙሽሪኮች ከዛስ فاخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه ሶስቱም ጥግ ይዘው ቁርአን ማዳመጥ ጀመሩ ሶስቱ ሙሽሪኮች የሚገርመው ግን وكل لا يعلم مكان صاحبه ابو سفيان بن حرب የሆነ ቦታ ተደብቆ ነው የሚያዳምጠው ابو جهل ابن هشام የሆነ ቦታ ተደብቆ አይታወቁም እንደመጡ ራሱ አخنسም እንደመጣ እነዛ እንዳሉ አይቀም ሁሉም ቦታ ተደብቆ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቁርአን ያዳምጣሉ እንደዛ ቁርአን ያዳምጡ አነቁ ልክ ፈጅር ሰዓት ሲደርስ ተለያዩ ካሉበት ቦታ ላይ فجمعهم الطريق የተለያዩ ተደብቆ ነው ያሉት ልክ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ከተደበቁበት ቦታ ላይ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ መንገድ አገናኛቸው ሶስቱ ነው وقال بعض لبعض لا تعودوا እንዴት ታዳምጣላችሁ ቁርአንን ተባባሉ እንዳታዳምጥ ከዚህ በኋላ ይሄን ቁርአን ወልገው فيه ሳቁ ተጫወቱ ጮሁ እንዳታዳምጡ በዚህ እንዳትመለሱ ተባባሉ አንድ ሰው ተመለሱ እዛ ቦታ እንዳይተወየው ለተባባሉ ሁሉሽም አንተ የምታዳምጥ ከሆነ እናገራለሁ ለህዝቦች እኔም እናገራለሁ ተባባሉ እሺ ተብሎ ተለያዩ በሚቀጥለው ሌሊት ሶስቱም ተደብቀው
የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአን ለማዳመጥ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤት ሄዱ። በተለያየ አቅጣጫ ተደብቆ ሁሉም ያዳምጣል። ልክ ሲያነጋ ጠዋት ተገናኙ መንገድ እንዳትመለስ ተባባላችሁም እንዴ እንዳላየራይም አይ በቃ ከዚህ በኋላ እንመለስም ተባለ። ሶስተኛ ቀን ተመለሱ እንደዛው መጡ። እኔ ሰዎች የቁርአንን ቦታን ያውቁታል። አይ ለማዳመጥ ራሱ ተደብቆ ይሄዳሉ አንዱ እንዳያውቀው። አንተስ ቁርአን ለማዳመጥ ጊዜ አለክ? ሙስሊም ነክ? ቁርአን ያንተ መመሪያ እንደሆነ ታውቃለህ። ቁርአን መዳኛ እንደሆነ ታውቃለህ። ቁርአን አጥብቀህ የምትይዝ ከሆነ በአዱኛም በአኺራም መድኃኒትህ እንደሆነ ታውቃለህ። ግን ለዚህ ቁርአን ጊዜ አትሰጠው። ለመቅራት ለማዳመጥ ማዕናውን ለማወቅ ጊዜ የለክም። እንዴት ታዲያ ሙስሊም ነኝ ብለህ ራስህን የምትጠራው? ራስህን ጠይቅ። እንዴት ነህ? እኔ ሙስሊም ነኝ። ቁርአን የማይቀራ ሰው ከካፊሮች በምንም እኮ አይለይም። ካፊር መጽሐፍ ቅዱስ የሚሉትን ነገር ይዞ ይዞራል፣ ግን ውስጥ ያለው ነገር አያነባውም፣ አያስተነትንም። በትክክል ቢያስተነትን የያዘው መጽሐፍ ትክክል እንዳልሆነ ያውቀዋል። እርስ በራስ የሚጋጭ በውስጡ ብዙ ጥፋት ያለበት ብዙ ቆሻሻ ነገር ያለበት የሰዎች ክብር የማይጠበቅበት መላእክቶች የሚመለኩበት ከአንድ አምላክ ውጪ ብዙ ነገር የሚያመልኩበት እዛው መጽሐፋቸው ነው። ግን ስለማያውቁት ነው ሸፍኖት ወይ ቤት ያስቀምጣል ወይ ደግሞ ጧት ይዞት ብቻ ይላል ይመለሳል። አንተስ ከሱ ምን ተለየክ? ቁርአን በቀን ማትቀራ ከሆነ ቁርአንም ቤት ውስጥ ከፍተህ ማታዳምጥ ከሆነ ቁርአን ትርጉም ማታውቅ ከሆነ ለቁርአን ጊዜ ማሰጥ ከሆነ ከነሱ በምን አልተለየክም? ስምክ ብቻ ተለየክ። يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس شيء أنفع للعبد من تدبر القرآن مجموع الفتاوى اللذيذة لباريو በጣም የሚጠቅመው ነገር የለም ከቁርአን የበለጠ። በተለይ ቁርአን አስተንትኖ የሚቀራ ከሆነ ላንተ የሚጠቅምክ በአዱኛም በአኺራም የሚጠቅምክ ይህን የአላህን ቃል አስተንትነ የምትቀራ ከሆነ ነው። ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك. بقرآن መጠቃቀምን ከፈለክ በቁርአን መጠቀምን ከፈለክ ቁርአን በምትቀራበት ጊዜ ቀልብክን ሰብስበህ ቅራ። ቀደም እንዳልኳችሁ ለቁርአን 20 ደቂቃ ስትሰጥ በዛችኛው 20 ደቂቃ ኢላ ስራ እንዳሰራ፣ ወሬ እንዳታወራ፣ ሞባይል እንዳነካ፣ ቀኝ ግራ እንዳትመለከት፣ አይንክን ሙስሐፍ ላይ አድርግ። ሙስሐፍ መመልከት ራሱ አንድ ዒባዳ ነው። حتى ان كنت حافظا لكتاب الله ቁርአን ራሱ የፈለገ ብታፈዝም በየቀኑ ሙስሐፍን ከፍተህ ማየት አለበት። ይበለጠ ያፈዝከው ሒፍዝ አእምሮህ ውስጥ ያንተ ጭንቅላት ይቀራል። ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع علوم الحكم أفضل ما تقرب به العبد تلاوة كتاب الله. ባሪያው ወደ አምላኩ በጣም የተቃረበበት ነገር ትልቁ ነገር ከሚቃረብበት መቃረቢያ አይ ዒባዳ ውስጥ ትልቁና ዋነኛው تلاوة كتاب الله عز وجل የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን መቅራት ነው። ተመልከት የሰሃቦችን ታሪክ አመጣውልክ። መከራ ውስጥ ችግር ውስጥም ራሱ ቢሆን ቁርአን እያነበቡ ነበር የሚያሳልፉት። ከሰሃቦችም አልፎ ቀድሞ ቁርአንን መቅራት ያለውን ፈድል ተነግሮካል። ከዚህ በኋላ ራስህን ጠይቅ፣ ምንድነው ማደርገው? የአላህን ቁርአንን እቀራለሁ? ቢያንስ በትንሹ በቀን 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ ለቁርአን መስጠት ያቅተኛል ወይንስ ካንተ ሙሽሪኮች ተሻሉ?
ቁርአንም ሳያምኑበትም ግን ቁርአን ውስጥ ያለውን ማዕናን ስለሚያውቁ ተደብቆ ይህን የአላህን ቃል ለማዳመጥ የሚሄዱበት እነሱ ካንተ ይሻላሉ? አይ እድሜ ሄዷል 40 ዓመቴ ነው 30 50 60 ቁርአን አልቀራውም ቁርአን መቅራት አልችልም ይላል ወይ ቁርአን መቅራት ራሱ አይችልም መቼ ነው ቁርአን መቅራት የምችለው ባለፈው ዓመት ረመዳን ላይ አጠገብ ሰዎች ቁርአን እየቀሩ ያየ አንተ ቁጭ ብለህ አዝነሃል ግን ወስነህ ተነስተሃል ቁርአን ለመማር ተመልሶ አሁን ያው ረመዳን አንተ ጋር መጣ በእድሜ ካንተ የሚያንሱ ሰዎች ቁርአን ይቀራሉ አጠገብ ቁጭ ብለው አንተስ ቁርአን ማንበብ ያልቻልከው ሽማግሌ ወይ ወጣት ቁርአን ለመማር ጊዜ አልሰጠህም አመቱ ሙሉ መቼ ነው የምትጀምረው እሺ አለፈ ያለፈው ከዚህ በኋላ ረመዳን መጥቶ ካለፈ 2 ወር ሞልቷል አሁንም ጊዜ የለክም ቁርአን መቼ ነው የምትጀምረው ዛሬ ካልጀመርክ ነገ አትጀምርም ከዚያ አኳያ ከነገ ጀምሮ አንድ ብለህ ጀምር አሊፍ በቀን አሊፍን ብቻ ቅራ የሚቀጥለው ቀን ባ ብቻ እንቅራ بمعنى በአንድ ወር حروف الهجائيه የሚባሉ የቁርአን ፊደሎች 28ቱን ትጨርሳለህ በቀን እኮ 5 ደቂቃ ብቻ ብትቀራ ለአሊፍ 5 ደቂቃ እሺ እኔ ማቆ ብዙ ሰዎች አሉ ሽማግሌዎች እድሜያቸው ከኔ ደብል 60 ምናምን 70 በላንዱ አቋዋለሁ አዳማ ላይ ሀብታም ነው ጊዜ ነው ቢዝነስማን ነው ግን ልጆቹ ቁርአን ሲቀሩት በጣም ተሰማው ሄደና አንድ ራሳ ከመስከስና አንተ በየቀኑ መጥተህ ቁርአን ታስቀረኛለህ ይታባል ቁርአን መቅራት እፈልጋለሁ ጊዜ የለው አሁንኛ ቢዚ ናት ቢዚ مشغول በአመት ውስጥ ከደረሰው ጋር ቁጭ ብሎ ቁርአን እየቀራ በአመት ቁርአን ቀርቶ አختሙ ጨረሰ የሚቀጥለው አመት ሲመጣ እሱም እንደሌላው ሰው ፊት ለፊት ተቀምጠፈለው ወላይ ሙስሐፍን ከፍቶ ይቀራል ያኔ ተደብቆ ከኋላ ነበር የሚቀመጠው አየስ አው እኩል መሆን ጀመረ ከሰዎች እኩል ከደጋግ ሰዎች ጋር እኩል መሆን ጀመረ ሌላ ከገጠር የመጣ ደግሞ ማቆሽ ማግላ አሁንም አለ መስኪን 11 ቀበሌ አይሻ መስኪን የዛሬ 10 ዓመት ሲመጣ ከገጠር አሊፍ ትቁ ትተኛ ያቃት ሙስሊም ነው ሰው እንደሚሰግሩ ይሰግዳል ሌላ ነገር አያውቅም ያው ፋቲሃን አላህ ነው የሚያውቀው እንደምንቀራ አለኛ እንቀናቀት እንዴት ነው የምንቀራት ይሰባበርናት እንደዛ ይቀራ ነበር ከዛ ለቁርአን አልቀራም ብሎ ተነሳ አሊፍ እኔ አስቀረዋለሁ ባ የሆነ ወንድም ያስቀረዋል እኛ ኪታብ ለመቅራት ስንመጣ እኛ ስለ የሚሄደው ሽማግሌ እኮ በእድሜ ይበልጠኛል والله ከተወሰነ 2 ዓመት ምናምን አካባቢ ውጪ እጄ ስመለስ አባ አብዲ ነው የሚባለው ሰውዬ ቁርአን አختሙ ጠበቀ እንዴት ነው ይስተያል አልহামዱሊላህ ቁርአን ጨርሻለሁ አለ والله አሁን መስጊድ አይሻ በተሄዱ ሰፈል አወል ላይ ቁርአንን ከፍቶ ሲቀራ ከመስጊድ አይጠፋ አንተስ መቼ ነው ቁርአን የምትቀራው መቼ እንጀምር የዛሬ ዓመት እንጀምር ረመዳን ሲመጣ ለዚህ የዛሬ ርዕሴ ብዙ ሰዎች ዘናጉበትን ጉዳይን ማንሳት ይፈልጋሉ ይሄ ቁርአን መመሪያ ነው መዳኛ መንገድ ነው ቁርአን የሚቀራው ወጣት ብቻ አይደለም የተማረ ሰው ብቻ አይደለም ወይ ደረሳ ብቻ አይደለም ቁርአን ሁሉም ሰው መቅራት አለ ሁሉም ሰው በነገራችን ላይ ቁርአን በመቅራት የምትጠቀም አንተ ብቻ ነው እንጂ ማንንም ካንተ አይጠቀምም ቁርአን መቅራት የምትጠቀምበት ራስ ነፍስያክ ናት ሌላ ሰው አይደለም ቁርአን በመቅራት ባለ መቅራት ለአላህ ምጨምረው መቀነሰው ነገር የለም የአላህ ቃል ነው በየቀኑ ይነበባል በየቀኑ ይታፈዛል በየቀኑ ይሰራበታል የሚሰሩበት የአላህ ባሮች ከዚያ አኳያ ወንድሞቼ በዚህ ቁርአን የአላህን ቃል የሆነው ቁርአን እንማረው እንኑርበት ለቁርአን ጊዜ እንስጥ ይህን በማድረጋችን በአዱኛም በአኺራም ፈላ ነጃህ
የምንወጣ ነው የሚሆነው። በዚህኛው ቁርአን በቀን ቢያንስ 20 ደቂቃ እንስጥ ትንሹ። ያን የምናደርገው ከሆነ በአላህ ፍቃድ ትልቅን ጥቅምን እናገኝበታለን። هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.